प्रेस लॉर्ड नमस्कार आप देखुं एवं मोटे ब्लगर यूट्यूब चैनल आज विषयटी है आज पेटुक ख्रीष्टान मानी ए वीडियो प्रस्तुत करुच्ची। पेटुकर अर्थ आप जानते तथापि पेटुक को विश्लेषण कर बुझा चेष्टा करवा पेटुक क्या कहुए आ पेटुक कौन आ क्यों मानू यही शब्द द्वारा आख्या दि जाए। चलतु तेरे यह केवल ख्रीष्टियान विश्वासी विश्वासिनी मानक ये भिडटी मुझे प्रस्तुत कर आनी यह केवल खाद्य एवं पेय उपर विशेष को बुझा जाए अच्छी। तेरे चलतु दर्शक बंधु समय को नष्ट नक भिडटी को आरंभ करवा। परमेश्वर कदापि खाइबा कि पीवा को मना करती ना, किंतु खाइबार संयमता थाए आ पीबार संयमता थाए जहाँकि उपयुक्त भाव में व्यवहार करने आवश्यक अटे। यही विषय बाइबल माध्यम आमको शिक्षा दियंती जीविका अनुजाई बंचवा अनुजाई खाइबा उचित अटे एवं शरीर शक्तियुक्त अनुजाई शरीर देह मांस रक्त को परिपोषण अनुजाई खाइबा उचित अटे आ पीवा सेहीपरि। किंतु आजिका मनुष्य बा ख्रीष्ट समाज रे जो पेटुक माने बाहरती जहाँकि खाद्य उपर ध्यान दियंती आ से माने प्रभुंकर शिक्षा को आ प्रभुंकर से सेवा कार्य को ध्यान दियंती नहीं। कारण प्रिय मोर दर्शक बंधु खाइबा परसु कौन पाई शरीर पाई उदर बा पेट पाई आदाय करिथाउ पुणी परिश्रम करू पेट पाई आ पोशाक पिंधु शरीर पाई खराब काम करू ताहा मध्य शरीर पाई ही करिथाउ धूमपान और निशा सेवन शरीर पाई ही करिथाउ एही सब शरीर को आनंद और उपभोग पाई ही व्यवहार करिथाउ। तेबे दर्शक बंधु एठी बुझिबा आवश्यक अटे आ जानिबा मध्य आवश्यक अटे। टिके चिंता करंतु आत्मा पाई किए कौन करुछि एटा मोर प्रश्न। शरीर पाई तो सबकिछि करुछु जेमिति बाहर लोक मध्य शरीर पाई करुछंती भीतर लोक मध्य शरीर पाई ही करुछंती। जेमिति आउ गोटे अर्थ जदि आमे बुझी जाऊ बुझिबाक चेष्टा करतेबे प्रैक्टिकली जेतेबेले आमे चर्च को जाऊ शरीर पाई ही जाऊ जेहेतु आमे चर्च रे जाई कौन करिथाउ केवल स्वास्थ्य सबल आउ खुशी आनंद रे रहिबा पाई ही ईश्वर निकट में प्रार्थना करूँ। आउ एमिति कि प्राचीन मानकठू जहाँकि पालक मानक ठारू मध्य प्रार्थना कराई थाउ जे परिवार जमिति खुशल रहिबो एवं घर द्वार संपत्ति कुटुंब परिवार वर्ग सबू समस्ते सुस्थ सबलता रहिबा पाई ही आमे प्रार्थना करि थाउ आ प्राचीन मानक डकाई थाउ। तेबे दर्शक बंधु एठी आमे जानि पारु जे समस्त विषय संसार पाई ही आमे करि थाउ परमेश्वर को डाकू केवल संसार रे खुशी रहिबा पाई जगत रे केवल उपभोग आनंद आ खुशी रे रहिबा को ही चाहूँ। तेबे दर्शक बंधु यही सब भावुथिबा लोक मानक पई बाइबल कौन कहे आउ एमिति प्रकार केवल शारीरिक विषय को ध्यान देउथिबा लोक मानक आ परमेश्वर वाक्य माध्यम रे बाइबल पत्रिका करे कौन शिक्षा दियंती आउ कौन जनाती। चलंतु आमे बाइबल अध्ययन करी यही पदपर्व पुस्तक गुड़िक पठन करी आमे जानिबा। हितोपदेश 23 अध्याय 21 रे एही पर लिखा जाए कारण मतवाला व पेटुक दरिद्र हेबे पुणी घुमा मनुष्य को चिरा कना पिंधाइब। एठी आमे स्पष्ट भाव बुझी पारुछु आ पेटुक आ मतवाला मतवाला कहले आपन बुझी पारुथिबे आ जो माने कि निशा द्रव्य रे आसक्त होंती आ जो माने कि धूमपान रे आसक्त होंती सेवन करती से मानकु मतवाला कहा जाए जेहेतु से मानकर विवेक आ उचित काम दे नाही आ से माने माया हे जानती मतवाला रे थाई। आ पेटुक कहले जो माने कि खाइबा ऊपर ध्यान दियंती से माने आ जो माने कि पीबा ऊपर अधिक ध्यान दियंती से मानकु पेटुक कहा जाए आ एही भली लोक माने कोन होंती बोली लिखा जाए दरिद्र होंती। तेबे प्रेम दर्शक बंधु आप स्पष्ट भाव बुझी पारे जे एमिति प्रकार लोक माने दरिद्र हेबा सुनिश्चित अटे बाइबल हमको स्पष्ट शिक्षा दिए। तेबे चलतु आ गोटे पदपर्व आमे पढ़िबा जिसाय 56 अध्याय 11 आहुरी जो माने पेटुक बा खाइबा ऊपर ध्यान दियंती से मानकु बाइबल आ कोन कहे चलतु आमे पढ़िबा जिसाय 56 अध्याय 11 रे एपर लिखा जाए आहुरी सेही कुकुर माने पेटुक से माने केबे तृप्त नुहंती आउ एमाने विवेचना शक्ति शून्य पालक से समस्ते चारिआडरू अपना अपना लाभ चेष्टारे अपना अपना बाट आड़े फेरी अछंती। एठा में स्पष्ट भाव बुझी पारू एमानुको अन्य अर्थरे मध्य कुकुर कहा जाए जेहेतु कुकुर माने से माने बुली बुली केवल खाइबा उपरे ध्यान दियंती आउ से माने खाइबा पाई ही बुलंती। एणु एठारे पर लिखा जाए जो माने कि खाइबा को ध्यान दियंती आ जो माने कि केवल पीबा को ध्यान दियंती आ मतवाला हेकि रुहंती से मानकु कुकुर बोली कहा जाय थाए।
ସେମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୃପ୍ତ ହେଇନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଖାଇବାକୁ ଖୋଜେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଲୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆହୁରି ଏହି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦପର୍ବ ପଢ଼ିବା। ଏବ୍ରୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 10ରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ ଓ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଶୌଚକ୍ରିୟା ସଂଶୋଧନର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନୀୟ ଶାରୀରିକ ବିଧିବିଧାନ ମାତ୍ର। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ବିଧିବିଧାନ ମାତ୍ର। ଓ ଖାଇବା ପିଇବା କେବଳ ଶାରୀରିକର ବିଧିବିଧାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ନେଇଥାଉ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଖାଇବା ପିଇବା ତୃପ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ। ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ଅଧ୍ୟାୟ 13ରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟକୁ ଲୋପ କରିବେ। ଶରୀର ବ୍ୟଭିଚାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଉଦର ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଉଦର ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାଉ, ଆଉ ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଶରୀର କେବଳ ଜାଗତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ମାତିବାକୁ ଦେଉ, ଜାଗତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଏହି ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ସତ, ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କୁହେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 25ରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ ବା କ'ଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, କିଏ ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲୁ, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ବୋଲି ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଧୂଳିରେ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବା ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେହି ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 26ରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ଦେଖ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହାତ ଥାଏ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଗୋଡ଼ ଥାଏ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାଉ, ଭାବନା କରିଥାଉ କି ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଲିକି କ'ଣ ହେବ, କିପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, କି ଆଉ କ'ଣ ଆହାର ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଲନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ପିଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଚଲାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକି ଆମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ଏହାକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ପେଟୁକର ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଏସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶେଷ ଅଂଶଟି ଦେଖିବା, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ମାର୍କ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 19, କାରଣ ତାହା ତାହାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ, ଓ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ବୁଝୁନାହ? ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଉଦରରୁ ବାହାରେ। ଏହା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତକ, ସବୁବେଳେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଉ।
ତେବେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତକ ନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଆକାରରେ ରହି ଆପଣର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଉଚିତ ଜବାବ ଅଟେ, ଯାହା ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁ ଯେ ପେଟୁକ ଆଉ ମତୁଆଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।